Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sedikit kita bisa mulai lagi ya, pokoknya kita tepat waktu jam 4 tapi bisa dimulai. Al-Fatihah ila ruhabi min wa rasulullah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah yu'li darajatin fil jannah wa ya'fana bisrari wa anwari mu'alamin fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'alana min khasmi yarzuquna wa mahabbatuhu wa yatawaffana ala millatin yahshuruna fi zumratin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة على روح سيدنا محمد الفاق المقدم محمد بن علي بعلوي وأسلم وفعل ماذا الحق عليهم أجمعين. إن الله يغفر لهم يرحم يعني درجات في الجنة ويعفون بإسرار وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى سيدنا حبيب الحمد الصالح رب التوسل أولياء حبيب طه بن حسن بن يحيى وأسره وفرعين وذب الحق عليهم أجمعين. إن الله يغفر لهم يرحم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعهم بأسرار وأنوار معلم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح أولياء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا وشيخنا ومعلمينا وذب الحق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح أموات هذا وردد من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. إن الله يغفر لهم يرحم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعفون بأسرار وأنوار معلم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة بنيات القبول والوصول والحسن وتمام كل مسؤول ومأمون وصالح شأنه ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر سالية لكل خير لنا والدينا حاضرا وإلى أولادنا وأحبابنا وشيخنا في الدين وعدلة والعافية وعلانية. إن الله ينور بقلوبنا وقلنا بنا مع التقوى والهدى والعفو والموتى على دين الإسلام بلا مهتن ولا عائن ولا امتحان بجاه سيدنا ولا تنعتنا جميع لكل نية صالحة وزيادة وحبيب في شر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم في مرض المنام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin Bismillahirrahmanirrahim Idza waqa'atil waqi'ah monggo Laisa liwaqa'atiha kadhibah Khafidatur rafi'ah Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusatta'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون afara'aytumun narallati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim
Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqsamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna بشرافة القرآن
وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن عليك في صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نخضع بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى نخضع بفضل الله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وكونوا عون ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا
jannata ma'al Qur'an. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah
khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Sadaqallahul azim. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini dapat kembali bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dapat duduk-duduk di Majlis Ar-Raudhah di Taman Ilmu, insyaallah di suatu tempat yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu yang di luar masuk aja ke dalam, masih ada tempat. Masih banyak. Silahkan yang di depan, yang enggak senden. Nah, karena ada yang memang pengen senden di depan. Yang enggak senden silahkan maju aja ke dalam, masih banyak. Ini di sebelah sini bisa diisi. Silahkan melingkar. Mbak, ampun, geser sini aja, geser ke sini, biar bisa maju itu. Soalnya ada yang di belakang itu sama ingok-ingok gitu ya. Ingok. Silahkan, masih bisa diisi. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kalian melewati taman surga, silahkan mampir dan nikmati. Pertanyaan saya, panjenengan pengen masuk taman surga enggak? Ya kan, semua pengen masuk surga enggak? Kalau Nabi bilang, kalau lewat taman surga mampir, lewat taman surga mampir, tentunya kita penasaran, wong surga itu nanti, kalau udah meninggal baru bisa masuk. Di dunia kok Rasul udah bilang kalau lewat taman surga silakan
mampir. Maka sahabat nanya, apa itu taman surga? Di mana itu taman surga? Maka Rasul SAW menjawab, majalisul ilm atau hilakul dzikir, wa fi riwayah itu ya, majelis ilmu, kemudian kumpulan-kumpulan orang yang zikir, itu adalah taman surga. Alhamdulillah, sedari tadi ibu-ibu bukan cuman berzikir ya, tetapi zikir yang sangat utama yaitu membaca Al-Qur'an. Kemudian ibu-ibu juga mengucapkan kalimat yang paling utama dalam zikir, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian ibu-ibu juga melakukan zikir yang sangat utama dan luar biasa, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu tadi juga berdoa, ibadallah rijalallah. Suara saya yang lokor, lain dengan suaranya yang tadi yang bawakan ya. Nah, jadi semua tadi doa dan zikir, berarti kita sedang berada di taman surga. Jadi benar ini taman surga. Masalahnya kita belum bisa lihat. Syaratnya lihat mati dulu. Mati dulu baru nanti bisa lihat hakikat dari tempat seperti ini ya. Dimanapun berada tempat seperti ini adalah taman surga. Dan mati dulu ada syaratnya, matinya baik, meninggalnya baik. Kalau meninggalnya nggak baik, lihat taman neraka. Bukan taman surga. Kalau taman surga harus meninggal dengan cara yang baik, mendapatkan husnul khotimah. Nah, kalau kita di dunia udah sering masuk ke taman surga, itu pertanda kalau kita calon penghuni surga. Ibu misalnya jahitkan baju, dicoba dulu enggak, Bu? Jadi kalau udah sering-sering coba itu akan pakai, betul kan? Ya, misalnya ke toko mau beli kan nyoba dulu, coba sini, coba sana, maka akan pakai. Mau beli rumah, sering nilai keluar masuk, itu tanda mau jadi. Ya belum tentu jadi, tapi tanda mau jadi. Nah, kalau kita udah sering masuk ke taman surga yang di dunia, itu tanda kita akan masuki taman surga ini nanti di akhirat. Karena ini benar-benar taman surga. Majelis ini atau majelis yang lain yang semisal. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam kitab Adabul Mufrad ya. Kitab Adabul Mufrad. Ada yang udah beli terjemahannya di toko-toko mungkin? Belum? Ya, tadi ada yang sempat telepon nanya gitu ya. Kitab Adabul Mufrad. Sekarang saya akan bahas bab yang paling gampang, sederhana, semua orang bisa mengamalkan. Babut tabassum, bab senyum. Ya. Bab senyum. Senyum ini gampang atau susah? Tergantung siapa orangnya ya. Ada orang yang susah senyum, ada yang gampang senyum. Yang gampang senyum namanya orangnya sumeh, dia gampang senyum. Tapi ada orang yang susah senyum. Kalau susah senyum disebut apa itu? Apa? Judes kalau bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Begadul. Jegadul. Oh, jegadul ya. Ini bahasa baru buat saya ini. Sering dengar cuman enggak tahu maknanya. Jegadul itu judes gitu ya. Ya, jegadul judes. Sebutannya aja nggak enak, jegadul judes, nggak enak kan? Disebut aja tidak enak. Tapi coba kalau sumeh, kan enak ya, murah senyum, itu disebut juga enak. Orangnya humble, bahasa Inggris lagi, humble orangnya, itu juga enak. Nah, murah senyum ini ternyata bagian dari akhlak yang sangat penting. Ya, bagian dari akhlak yang sangat penting. Tidak ada judulnya calon penghuni surga, perengutan. Jadi calon penghuni surga itu merengut, orangnya suka cemberut, otomatis langsung dicoret. Kan ada syarat-syarat yang dapat tinggal di perumahan ini 1, 2, 3 gitu kan ya. Syarat-syarat yang bisa masuk surga 1, 2 diantaranya dilarang keras, besengut, merengut, jabrut, jegadul ya, dan sejenisnya. Mungkin yang belum tahu bahasa Jawa ya, dilarang keras, bermuka masam. Ya, bermuka masam, dilarang keras seperti itu. Harus murah senyum, itu calon penghuni surga. Makanya ciri-ciri orang yang mau masuk surga di dunia ini ya orangnya murah senyum. Makanya kalau panjenengan belum murah senyum berarti calon hadisnya begitu. Memang di hadis disebutkan ciri-ciri penghuni surga itu hayyinun layyinun. Penghuni surga itu orangnya hayyin layyin, lemah lembut, wajahnya berseri-seri.
Enggak mungkin kalau orang itu bermuka masam berseri-seri, enggak kan? Dalam bahasa Indonesia berseri-seri artinya murah senyum. Dilihat itu enak, sejuk seperti itu. Itu udah punya modal besar buat masuk surga. Mirip penghuni surga. Belum tentu, tapi sudah mirip. Masih ada syarat-syarat yang lain. Nah, akhlak senyum ini merupakan salah satu ciri khas atau ciri utama dari Nabi Muhammad SAW. Ciri khasnya Nabi SAW, Nabi itu dilihat murah senyum. Ya, murah senyum. Makanya kalau kita pengen niru Nabi Muhammad SAW, mari kita berupaya menjadi manusia yang murah senyum. Pertama, murah senyum pada diri sendiri. Waktu bercermin, coba senyum. Kadang udah bercermin, muka masam, judes, bersengut, itu sumpek nanti, betul nggak? Tapi coba kalau ketika bercermin, lihat dirinya sama, ngasih senyum dirinya sendiri, mesti mesem nanti. Ya, senyum lagi, nanti ngakak. Orang lihat, ya senyum-senyum sendiri, ya kan ya? Senyum-senyum sendiri. At-tabassum, babut tabassum, bab murah senyum. An Qaisin qala sami'tu Jariran yaqul ma ra'ani Rasulullah SAW mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah SAW mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Katanya sahabat yang namanya Jarir, semenjak saya masuk Islam, saya belum pernah melihat Rasul SAW itu ketemu saya tidak mesem, itu enggak pernah. Setiap ketemu saya pasti tersenyum. Coba bayangkan tuh ya. Kalau saya mungkin ketemu orang mesem-mesem, tapi ada kalanya ketemu nggak mesem, kan begitu. Panjenengan ketemu orang lain senyum-senyum, tapi ada kalanya pas tegangan tinggi ya merengut. Ya kan? Merengut, bermuka masam. Nabi Muhammad SAW ketemu sahabat tegangan tinggi, tegangan rendah, kata Jarir, setiap kali ketemu saya wajahnya itu selalu menunjukkan senyum kepada saya. Gampang atau susah yang begini? Boleh merengut untuk diri sendiri, marah sendiri, begitu ketemu orang ya. Lagi marah, wah sumpah gitu ya, ketemu orang paksakan dulu, paksakan senyum. Bisa enggak kira-kira? Loh, saya kan enggak ngajak yang nyala-nyala tuh. Ini gampang atau susah? Kalau tahajud mesti tidur dulu kan capek ya. Lagi tidur enak-enak bangun tahajud kan susah. Udah bangun belum tentu bisa tahajud. Harus kemana? Ke kamar, kan? Mandi atau tempat wudhu, cuci muka, wudhu. Setelah cuci muka, wudhu, apa bisa tahajud? Belum tentu. Godaan setan masih datang ya. Ya ngantuk lagi, enak kademen rodo adem, sudah ngangeti sedikit selimutan, bablas. Tahajud enggak, subuh hilangan begitu. Bisa terjadi seperti itu. Susah tahajud. Nah yang ini gampang atau susah? Senyum. Kalau tahajud kan jamnya cuman malam, nggak ada tahajud siang, betul? Kalau senyum pagi, siang, sore, malam, monggo senyum. Bahkan ketika tidur kalau bisa mesem. Kalau bisa. Jadi mau tidur pasang wajah, senyum dulu. Wah itu asik. Nah, ini akhlak, kelihatannya sepele kan? Kelihatannya sepele, ringan, tapi ternyata tidak gampang. Ya, coba ibu-ibu kalau mau praktek itu beli handycam kecil, kemudian ibu pakai pakai helm atau apa gitu ya. Helmnya dikasih besi sedikit ke depan, handycamnya tuh nyoting terus. Coba satu hari dipakai terus, direkod gitu ya. Setelah itu disetel, tonton ya wajahnya ibu seperti apa gitu ya. Lihat satu hari, oh saya itu seperti ini ya. Saya itu seperti ini. Ya kan? Ternyata murah senyum tidak gampang. Wa qala Rasulullah SAW, yadkhulu min hadzal bab rajulun khairu dhi Yaman. Pernah Nabi Muhammad SAW lagi duduk dengan para sahabat, kemudian Rasul tiba-tiba bersabda, sebentar lagi akan masuk dari pintu ini seorang pria dari Yaman, dan ia pria terbaik dari Yaman. Orangnya belum datang, Rasul udah ngomong. Itu loh bedanya Rasul dengan kita. Orangnya belum datang, Rasul udah ngomong. Kalau kita orangnya udah datang saja nggak ngerti. Ya, Nabi SAW belum datang orangnya, beliau sudah ngomong. Sebentar lagi akan masuk seseorang lewat pintu ini, dan dia adalah pria yang terbaik di Yaman, manusia terbaik dari Yaman. Ternyata yang masuk siapa? Rasul mengatakan, wa ala wajhih mashah malak. Di wajahnya itu ada sentuhan malaikat.
Jadi wajahnya mirip malaikat. Gak ada malaikat yang wajahnya judes kecuali malaikat Malik. Malaikat yang wajahnya judes itu cuma malaikat Malik. Kenapa? Memang dicetak harus begitu. Judulnya sipir neraka. Ya, penjaga neraka. Kalau jaga neraka senyum-senyum, yang di neraka kan kenaan. Di neraka dapat senyum. Yang di neraka itu harus dapat yang serba tidak enak. Jadi nggak ada judulnya di neraka enak. Makanya haram tersenyum di neraka. Nggak boleh. Di neraka harus kereng, takutkan. Jadi malaikatnya juga kereng. Malaikat Malik itu dia boleh senyum dengan perintah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pimpinan malaikat. Ketika Rasul SAW di-mi'rajkan, Rasul kan itu ada orang inspeksi mendadak, begitu kan ya? Kemudian survei. Nah, ini Rasul survei neraka itu seperti apa? Mi'raj itu Rasul survei semua sampai ketemu Allah. Ya, ketemu Allah. Jadi umat Islam enggak usah ragu kalau ibadah. Rasul kita udah ketemu sama Allah ya. Ya, udah ketemu sama Allah. Kemudian Rasul lihat surga, lihat neraka. Ketika neraka ditunjukkan di situ ada malaikat, malaikatnya enggak senyum. Rasul tanya, kok yang satu ini wajahnya aneh, enggak pernah senyum, siapa dia? Maka malaikat Jibril mengatakan, ini adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Maka diperintahkan, kamu senyum pada Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapat perintah dari malaikat Jibril, baru berani tersenyum. Nah, kira-kira enggak pernah mesem sekali bagaimana ya? Ya rotok keko ya. Ini malaikat Malik. Nah, ala wajhih mashah malak. Di wajahnya itu ada sentuhan malaikat, mirip malaikat. Manusia mirip malaikat seperti apa kira-kira? Ya, seperti apa? Fadakhala Jarir, ternyata yang masuk adalah sahabat yang bernama Jarir. Nah, ini menunjukkan Jarir itu murah senyum, dan Rasul menunjukkan beliau manusia yang terbaik, dan Rasul menunjukkan sebagai manusia yang terbaik, ciri utamanya bukan karena banyak sholatnya, ciri utamanya bukan karena banyak sedekahnya di dalam ayat hadis ini ya, tapi ciri utama yang menonjolkan sifat mulianya adalah wajahnya teduh, murah senyum. Makanya saya di pengajian kan sering ngomong, apa artinya orang yang rajin tahajud tapi kalau ketemu orang perengat-perengut? Apa artinya? Dapat pahala tahajud dapat, tapi begitu merengut sekali habis. Pahala tahajudnya habis. Kenapa? Karena dia wajahnya gak enak. Dulu saya punya teman waktu SMA, tapi jangan ditiru ya. Bukan muslim dia, belum masuk Islam. Dan juga punya teman yang muslim, podowe lah, namanya anak muda. Itu sama teman saya boncengan. Tapi ini teman saya yang satu ini baik sekali, non muslim tapi suka mendengarkan pengajiannya almarhum Zainuddin MZ. Tiap di radio didengarkan ya. Surat Al-Fatihah hafal. Sholat caranya ngerti. Ya, pengen masuk Islam sampai hari ini belum dapat hidayah. Ya, doakan saja semoga insyaallah suatu saat dapat hidayah. Boncengan dengan teman saya yang muslim juga, boncengan. Kemudian di jalan tahu-tahu turun dari motor, ya. Ada orang diparani sama dia dipukuli babak belur tuh orangnya. Teman saya kaget, ini ada apa kamu? Enggak ada hujan, enggak ada angin kok mukulin orang? Dijawab, ya, salahnya duwe rai kayak ngono. Salahnya apa gitu ya? Salahnya punya wajah yang seperti itu yang buat saya marah. Nah, kenapa? Wajah kok perengat-perengut neng dalam gitu ya. Perengat-perengut tak sawang rapena iki ganggu pandanganku gitu ya. Ini ganggu pandangan saya. Dia ajar dipukuli. Untung kita enggak begitu ya, Bu ya. Ternyata orang kalau yang cemburut itu ganggu, merusak pemandangan orang lain, dan itu benar. Jadi kalau emang diizinkan mukuli itu ya ketok ya penak, pantas orang begitu dipukuli. Kalau diizinkan ya, pantas dipukuli. Kenapa? Kita lagi enak, lagi senang ya, lagi pengen fresh, ketemu orang, tahu orang yang perengut, rusak enggak moodnya? Rasa enak hati kita rusak kan? Hatinya jadi kacau, suasana jadi gak enak. Mestinya kan bayar dia, ngerusak suasana hati kita. Nah ini makanya di setiap pertokoan yang benar, di setiap rumah makan yang benar, itu syarat dari karyawannya wajib senyum. Tanya nanti sama yang punya toko yang benar, wajib senyum. Saya pernah sama teman-teman saya berangkat dakwah ke Magelang malam-malam, mampir di sebuah
tempat makan, tempat minum yang ya resmi secara nasional lah. Franchise cabangnya banyak di mana-mana. Tidak usah saya sebutkan namanya. Soalnya ini live streaming, dilihat macam-macam ya. Sampai di situ saya pesan makan, pesan minum sama teman-teman saya. Ada yang pesan teh, ada yang pesan coklat gitu kan. Ini yang melayani sama perengut-perengut. Saya bilang, mas, ya, ngapunten, minta maaf yang banyak, mesem loh. Orang perengut kaya ngono kuwi. Ya, mohon maaf, saya tidak butuh makanannya, tolong panjenengan mesem. Nah, gitu bagus. Mesem ngono ora apik no, ora perengut bae. Di sawang ora enak. Ya, dilihat enggak enak. Minta tolong senyum. Oh, ya maaf Pak. Lah ya begitu. Kata teman saya, "Bib, ngantuk kelihatannya." Podo ya ngantuk gitu ya. Urusan ngantuk juga sama-sama ngantuk. Nah, ini ternyata senyum itu pengaruhnya luar biasa. Rasul sampai mensifatkan manusia yang terbaik di kotanya, di negaranya, gara-gara dia murah senyum. Ya, coba ini ada 2 foto di samping kiri saya ini ya. Fotonya Habib Anis itu, coba dilihat itu. Satu lagi nulis, yang satu lagi bertamu di Malaysia. Coba lihat, itu dalam kondisi senyum atau merengut? Senyum kan? Senyum. Beliau ini selalu dilihat almarhum dalam keadaan murah senyum. Dan setelah ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan tersenyum lebar ya. Dalam keadaan tersenyum lebar. Karena apa? Karena memang hidupnya suka tersenyum. Nah, ini ciri penghuni surga, gampang. Suruh senyum gampang. Loh, hadirin yang dimuliakan Allah, disuruh yang gampang saja nggak bisa, apalagi yang ngangel. Ya, yang gampang saja nggak bisa, apalagi yang angel. Coba perhatikan hadis Rasul. Ini saya mumpung ingat dan saya baru dapat maknanya sekarang. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Kita kan merasa itu mungkin bukan apa-apa ya selama ini ya. Kita kalau senyum udah sedekah. Ternyata kalau kita senyum dengan tulus pada orang lain, itu benar-benar memberi sesuatu. Benar-benar memberi sesuatu. Cobalah Anda mesem benar dari hati kepada orang lain, yang disenyumi itu merasa mendapatkan sesuatu, dan itu benar-benar sesuatu. Ya, benar-benar sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan apapun lah, karena itu muncul dari dalam hati. Dan ketika kita mau senyum, betul-betul kita sedekah. Kenapa? Kita mau meluangkan hati kita untuk orang lain. Ya, mau sesaat kan kita langsung merubah posisi kan ya, wajah diatur, bibirnya juga tarik gitu, yang belajar itu ya, tarik ke sana, tarik ke sini, biar jadi senyum, dan hatinya diajak tersenyum. Ini semua kan kerja, semua ini kerja, semua ini usaha. Lah, inilah namanya sodako. Saya lanjutkan ya, monggo diunjuk yang udah dapat minumannya. Saya biasa pasti terakhir. Nah, dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad SAW, qalat, beliau berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan giginya semua, sampai gigi belakangnya, enggak pernah. Rasul enggak pernah tertawa terbahak-bahak. Kalau kita tertawa terbahak-bahak itu kalau bahasa kerennya ngakak. Ya, ngakak gitu ya. Ngakak sekali masih enggak apa-apa, tapi kalau udah ngakak gitu, maka ini tidak baik. Nah, Rasul hanya tersenyum. Ya, Rasul hanya tersenyum. Pernah Rasulullah SAW itu ada mendung. Ketika mendung datang, Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah SAW itu tampak sedih wajahnya, tampak gelisah. Maka Sayyidatuna Aisyah nanya, ya Rasulullah, ada mendung panjenengan kok tampak gelisah, kenapa? Beliau menjawab, loh, terus kok saya tidak gelisah, bagaimana saya tidak gelisah? Sayyidatuna Aisyah menjawab, bukankah kalau mendung itu mau hujan? Di Timur Tengah itu hujan jarang. Lain dengan di Solo. Di Solo tiap hari hujan. Di Indonesia ini kan ada musim hujan, musim panas. Itu dulu. Sekarang sudah mongsone dirusak menongso. Udah hampir tidak ada mongso lagi. Sewanci-wanci mau hujan ya hujan, mau panas. Sekarang kan seperti itu ya. Iklimnya sudah berubah. Nah, ini di Timur Tengah enggak.
Kalau hujan itu bisa setahun mungkin cuma sekali hujan. Makanya di sana nggak ada kalen. Selokan itu hampir nggak ada kan? Makanya sekali hujan banjir. Kenapa? Tidak dibutuhkan tuh selokan pembuangan untuk nampung air hujan, tidak dibutuhkan. Sekali hujan banjir. Biasanya seperti itu. Nah, ada mendung, Rasul SAW tampak sedih, bingung Sayyidatuna Aisyah. Kenapa panjenengan tampak gelisah sedih ya Rasulullah? Maka dijawab, bagaimana saya tidak sedih? Dijawab lagi oleh Sayyidatuna Aisyah, bukankah mendung pertanda hujan? Kalau hujan kan justru bagus, nanti ada yang bisa manfaat untuk pengairannya dan lain sebagainya. Maka Rasul menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya saya sedih, saya gelisah sebab orang-orang tempo dulu itu mereka kalau disiksa sama Allah dengan angin ribut, terus dengan apa lagi, hujan batu. Saya khawatir mendungnya ini mendung apa? Mendung rahmat atau mendung bencana? Ya, mendung rahmat atau mendung bencana. Itu yang saya khawatirkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tersenyum. Kemudian Rasul bersabda, "Aqil dhahik fa inna katadha dhahik tumitul qalba." Jangan banyak-banyak tertawa. Rasul kita ini logis ya, enggak ngelarang orang tertawa. Kalau Rasul enggak tertawa terbahak-bahak. Ya, karena beliau seorang Rasul SAW. Tapi kita umatnya tidak dilarang tertawa, hanya saja diajari jangan tertawa terbahak-bahak keseringan, jangan seperti itu. Kenapa? Akan menjadikan hatimu mati. Akan menjadikan hatimu mati. Ya, ini mungkin sulit dipahami ya secara logika ya. Tapi ini sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul juga bersabda, pernah Rasulullah SAW keluar menemui sekelompok sahabat yang mereka itu lagi berbincang-bincang dan tertawa terbahak-bahak. Kira-kira ini mirip kita enggak ini? Kalau ngobrol ngakak gitu ya, sampai ngakak-ngakak. Ada sekelompok sahabat yang seperti itu. Rasul datang menemui mereka, mereka lagi ngobrol dan tertawa terbahak-bahak. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah yang menguasai jiwaku, yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya kalian mengetahui yang aku ketahui, tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Coba hebatnya sahabat ya, hebatnya sahabat. Tsumman sarafa. Setelah Rasul mengucap begitu, Rasul pergi SAW. Ini lagi tertawa, Rasul datang lihat tertawa seperti itu, beliau bersabda, kalau kalian ngerti apa yang saya tahu, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasul pergi. Begitu Rasul pergi, yang habis langsung nangis semua, nangis semua. Coba kalau kita bisa, sekarang lagi ketawa ngakak-ngakak, diingatkan orang, kalau kamu ngerti yang diketahui Rasul, kamu pasti akan banyak nangis. Ganggu, rusak suasana ini. Wes aja sok alim ya kan? Jangan sok alim. Wah, sudah jangan sok keminter, jangan sok. Tapi ketika Rasul mengingatkan sahabat seperti dapat sebuah tamparan, maka mereka semua langsung nangis. Ketika nangis, nangis benar-benar nangis. Setelah mereka nangis, malaikat Jibril datang menyampaikan sebuah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berkata, "Ya Muhammad, lima tuqannitu ibadi?" Wahai Rasulku Muhammad SAW, kenapa engkau jadikan hamba-hambaku ini jadi takut, berputus asa dari rahmatku? Ditegur sama Allah ini. Ya, teguran sayang. Maka Rasul kembali menemui sahabat yang tadi habis ketawa terus nangis itu ya. Ditemui oleh Rasul dan berkata, "Absyiru, udah silahkan kalian berbahagia. Silahkan kalian berbahagia. Wasaddidu. Tapi kalian jangan terlampau lupa ya, jangan terlampau lupa. Kerja keras, amal yang banyak, waqaribu, dan mendekatkanlah diri kepada Allah Ta'ala." Artinya tidak dilarang kita tertawa, tapi ya jangan kebablasan. Kalau bisa diempet, mungkin mau giginya kelihatan semua, tapi suara jangan keluar. Itu aja, jangan keluar suaranya. Ini udah mulai ngekak semua juga nih ya. Jangan keluar suaranya, jadi senyum. Kalau nggak keluar suara namanya senyum tipis, senyum lebar. Yang bedakan senyum dengan tertawa itu apa? Suara. Kalau suara ada tertawa ada suaranya. Kalau tidak ada suaranya namanya
Senyum. Kalau senyumnya lebar, ya namanya senyum lebar. Kalau senyumnya tipis, namanya senyumnya tipis. Bisa dipahami? Ya, silahkan. Minumnya diminum. Udah habis. Saya minum boleh? Ya. Ini kelihatannya apa ya? Capcay mibun atau apa ya? Bihun ya. Bihun capcay, betul? Oh, bihun ya. Ya, bihun. Ini tukang masak ar-Raudhah yang dari mana? Cemani. Produknya. Ya, produknya. Insyaallah. Buat sedep-sedepan. Ya kan, bihun sama apa itu? Yang satunya apa? Apa itu, enggak paham saya. Wah, tehnya enaknya luar biasa ini. Cuman kalau ditambahin dikit gulanya lebih enak. Lupa enggak pakai gula nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Spesial pahit. Ibu-ibu udah bisa saya lanjutkan? Ya, jadi kita itu dianjurkan untuk sedikit tertawa. Ada orang yang sok keminter ngomong, ketawa aja kok nggak boleh. Mau ketawa aja kok nggak boleh. Tuh, Rasul itu lebih ngerti. Ya, kita ini banyak tidak tahu. Dan dokter jangan sok keminter. Orang pinter jangan sok keminter. Sak pinter-pinternya Anda belajar dari buku, ya kan? Atau belajar dari guru yang ngajar di sekolah. Kalau Nabi SAW yang ngajar adalah Allah. Yang ngajar Allah, dan beliau sudah ketemu sama Allah, dan beliau udah lihat surga, beliau lihat neraka, beliau ketemu malaikat, beliau ngerti itu manusia seperti apa. Pengaruh dari tawa ke anggota tubuh itu beliau udah paham. Pengaruh dari tawa sampai ke hati beliau juga paham. Makanya Rasul tidak melarang tersenyum, bahkan merintahkan tersenyum, yang nggak boleh tertawa. Dan kalau kita lihat orang tertawa terbahak-bahak, Rasul menyatakan dalam hadis, tertawa terbahak-bahak akan mematikan hati. Ya, hati itu secara zahir kalau dalam bahasa Arab al-qalb. Al-qalb dalam bahasa Arab diartikan jantung. Jadi nanti kalau ngakak kebanyakan mungkin kena serangan jantung. Kenapa? Ngeden. Orang kalau ketawa kan, itu kan neken jantung. Coba nanti ditanya korelasinya sama dokter. Saya baru dapatnya ini sekarang ini. Ya, saya baru dapatnya ini, pemahaman seperti ini ya baru sekarang ini. Coba nanti tanya sama dokter, kira-kira kalau orang tertawa dengan keras, bukan senyum ya, tertawa sampai itu pengaruhnya ke jantung seperti apa? Korelasinya seperti apa? Karena biasanya tidak meleset ya, tidak meleset. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah SAW. Ini masalah senyum sudah cukup. Tidak akan saya tambah cerita-cerita ya. Sudah kebanyakan cerita bab senyum, kan ibu-ibu udah sering. Ya, nah, bab tentang masalah saling menyayangi sesama manusia. Saling menyayangi sesama manusia. Saya mau nanya, kalau misalnya ada seorang buat perumahan, syarat penghuninya itu 1, dilarang cemberut, 2, dilarang iri, 3, dilarang dengki, 4, wajib murah senyum, 5, sumeh, 6, ramah, 7, pokoknya yang begitu-begitu, bersahabat, ramah dan lain sebagainya. Kira-kira harga perumahannya itu mahal atau murah? Mahal kan? Terkenal nih, perumahan senyum. Jadi kalau kita masuk ke situ, setiap ketemu orang diajak senyum, dipersilahkan. Ya, di Irak itu ada satu kota namanya Basrah. Basrah. Dulu pernah saya dengar di berita di TV Arab sana, ketika seorang ustadz ceramah tentang Irak, itu ada satu kota, kalau nggak salah Basrah atau di dekat Basrah, saya lupa. Di kota itu tidak ada hotel.
Bukan dilarang, memang hotel tidak berdiri. Jadi tidak bisa mendirikan hotel. Kenapa tidak bisa mendirikan hotel? Karena di pelabuhan, kalau itu ada laut ya, di terminal atau bandara udara, itu setiap kali ada orang turun keluar tamu, di situ udah ada masyarakat yang nyambut, silahkan nginep di rumah saya. Gak kenal, silahkan nginep di rumah saya. Setiap rumah itu udah disetting hotel, punya kamar tamu untuk tamu yang tidak dikenal. Karena betul-betul ramah, pengen memuliakan tamunya. Kira-kira di Indonesia bisa begitu enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Karena memang di sini orangnya, kitanya juga enggak bisa, tamunya juga enggak bisa. Ya, tamunya juga tidak beradab gitu. Nanti kalau seperti itu harus semua mau jadi tamu sewena-wena. Lah di sana enggak, memang orang jaga harga diri ya. Orang bisa jaga harga diri, tidak kemudian jadi minta-minta dan lain sebagainya. Tidak laku, hotel tidak laku, makanya tidak ada hotel di kota itu. Karena memang warga kota itu ramah. Nah, bisa tidak kita menciptakan satu RT atau RW ramah? Bisa tidak? Susah ya? Susahnya luar biasa. Makanya nanti surga itu dikatakan bahwasannya ala sururim mutaqabilin. Yang di surga itu nanti di atas kasur-kasur, dipan-dipan, tempat duduk yang mereka itu saling berhadapan dan mereka senyum, berhadapan dan senyum. Jadi kalau duduk itu ketemu depan mesem, tidak ada yang merengut. Bayangkan Anda nanti masuk surga ketemu orang senyum, cari orang merengut nggak ketemu. Itu enaknya seperti apa tempat seperti itu? Nah, coba kita bisa buat, nggak usah besar-besar perumahan, itu kan terlampau muluk-muluk ya perumahan. Coba satu rumah, bisa enggak begitu? Hehehe. Satu rumah cuman bertiga aja. Suami istri pembantu, nggak bisa. Betul? Jadi kalau misalnya Anda mau merengutnya dibuang di luar rumah dulu sama tembok. Masuk terus mesem, walaupun hatinya kecut seperti apa, pokoknya senyum. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Susah kan? Mesti ada luputnya. Ya, kadang bahkan ngapunten ya, yang namanya ibu-ibu menurut berita di televisi dan di Google itu ya, katanya ibu-ibu itu jane iki pengen mesem tapi kadang diperengut ke. Paham Bu? Sebetulnya itu pengen senyum, tapi justru dicemberut-cemberutkan. Kan aneh tuh ini. Narik perhatian dengan cemberut. Lucu enggak itu Bu? Ya itu ibu-ibu. Bukan yang di sini. Di sini enggak apa? Enggak beda jauh. Enggak beda jauh. Jadi bedanya tipis. Hampir sama, tapi enggak serupa loh. Enggak. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang betul-betul baik, harus bisa saling mencintai, menyayangi satu dengan yang lain. Disebutkan oleh Rasul SAW, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tusallimu." Demi Allah yang menguasai jiwaku, yang jiwaku berada dalam genggaman ya, kalian tidak mungkin bisa masuk surga sebelum kalian suka untuk saling memberikan salam. Dah. Gampang ya? Gampang enggak? Itu kalau di Yasin penghuni surga itu ucapannya apa tuh? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kan begitu. Yang di surga nanti dapat ucapan salam semua. Makanya syaratnya di dunia suka memberi salam. Ibu-ibu suka memberi salam atau Bu berarti tidak beli. Misalnya namanya siapa namanya? Sumringah. Sumringah ini kan sumehpol gitu kan, berseri-seri itu bahasa Jawanya Sumringah. Ada ibu namanya Bu Sumringah. Ini temennya manggil ya, Sumringah, wahyu. Sumringah, babi tidak budi. Sumringah, gimana kabarnya? Betul nggak ini sekarang ini? Langsung jangkar manggil namanya. Salamnya hilang atau ada? Salam cuman dipakai kalau masuk rumah. Betul. Ketemu sesama muslim salam enggak?
Coba bayangkan, elok enggak kalau sekarang di Indonesia betul-betul dipraktekkan, muslim yang satu ketemu muslim yang lain, misalnya laki sama laki ketemu salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang lain pasti meri. Ki wong Islam kok apik men yo. Loh, ini ajaran Nabi yang paling dasar. Nabi SAW waktu masuk kota Madinah, perintah Nabi cuman itu, ayyuhan nas afsus salam. Selesai. At'imut ta'am wassalli bilal wan nas niyam tadkhul jannah bisalam. Kamu ucapkan salam, tebarkan salam, beri makan, malam sholat malam, orang tidur, kamu masuk surga diberi ucapan salam. Yang nomor 1, ngasih salam. Coba ini misalnya dipraktekkan. Bener, ini saya ngomong gini karena apa? Karena udah lihat kenyataan, setiap ketemu orang tuh, Ustaz gimana kabarnya Tat? Enggak ada, assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Longko. Betul enggak? Bu, gimana kabarnya Bu? Assalamualaikum, Bu, gimana kabarnya? Salam hilang. Betul enggak? Padahal kalau ketemu, diperintahkan apa? Mengucapkan salam. Yang kedua apa? Berjabat tangan. Ya, yang sama mahramnya, berjabat tangan. Selama tangan ini belum dilepaskan, masih berjabat tangan, maka dosa keduanya berguguran. Makanya Nabi Muhammad SAW diajak jabat tangan siapapun, beliau tidak pernah menjadi orang pertama yang melepaskannya. Ya, dan orang-orang soleh itu kalau jabat tangan sama orang, nggak narik tangannya, terus begitu didiamkan gitu sampai orang yang melepaskannya. Ya, karena takut seakan-akan kalau saya yang narik duluan, berarti saya yang medotkan, nggak butuh ganjaran gitu. Seperti itu. Tapi jangan dipraktekkan yang kalau ada 1000 jamaah gitu ya. Wah, ustadznya cekel terus ya. Nah, ini, wah, itu kan antri ya, antri salaman. Nawaitunya pengen tidak melepaskan, tapi karena memang lagi antri ya dilepaskan. Bisa diterima sampai di sini? Ketemu, salam, kemudian berjabat tangan. Elok ada itu. Tapi yang sekarang apa diamalkan seperti itu? Dikit. Yang amalkan kan dikit. Yang banyak itu ketemu Bu, Mbak, Mas, Pak. Salamnya mana? Mana salamnya? Ada enggak? Hah? Salamnya gimana? Masih ada atau udah hilang? Ibu-ibu, kenapa senyum-senyum sendiri? Oh, murah senyum, meraktekin ilmu. Yang sering sekarang ngasih salam anak-anak. Ya. Kalau ibu-ibu jarang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu bahasa saya sama anak saya. Ayo Abuya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dia. Jadi bukan nunggu salamnya dia assalamualaikum, waalaikumsalam. Dirafal jadi satu. Sekarang Abuya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus dia bilang terima kasih, sama-sama. Abu sekali bilang terima kasih dulu. Terima kasih, dia jawab sama-sama. Dipeksa saya. Dipeksa suruh bilang terima kasih sama-sama. Jadi apa namanya, biasakan dulu mengucapkan salam sampai orang tuh senang. Bisa enggak kita begitu? Sepele ya. Tapi coba ini yang sepele ini kalau satu Indonesia muslim muslimah benar-benar ngamalkan. Ketemu di mall, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira-kira jadi pemandangan yang indah enggak? Indah. Dulu sahabat itu banyak orang yang masuk Islam gara-gara, wah saya kok nggak disalami gitu ya, saya kok nggak disalami gitu lah. Oh, mau dapat salam ya, syahadat dulu dikasih salam, syahadat dulu dikasih salam. Membernya cuma syahadat jadi member. Ini bahasa kami ini ya, untuk geng kami, geng muslim, bahasanya apa? Assalamualaikum. Kan ada yang orang itu punya kelompok salamannya kan muter-muter gitu kan ya. Ada kan? Wah, ini salaman geng kami kan gitu, salaman ala gengnya. Ya ini kalau ini kita kelompoknya ya, kelompoknya umat Islam ini kalau ketemu assalamualaikum berjabat tangan. Cuman kalau sama orang tua dicium tangannya. Ya sama orang tua atau mungkin orang yang punya bobot ilmu dicium tangannya. Nah ya salaman biasa, salam. Cuman salaman itu ada caranya loh ya. Masya Allah, saya ini ketemu sama orang-orang yang salaman tapi nggak punya ilmu salaman, repot. Ya, sebab saya kan habis ceramah selesai pada salaman kan, saya senang salaman. Makanya kalau dihalo sama banser saya nggak mau. Yang mau salaman biar salaman, saya yang pengen salaman bukan mereka. Ya saya yang pengen salaman. Bib ini banyak 1000, 2000 sekalian nggak apa-apa. Ya 3000 nggak apa-apa. Cuman syaratnya satu, jangan dibolak-balik. Ini orang salaman, misal ya,
Ini misalnya tangan saya. Ini ada orang jabat tangan begini. Nah, tangan saya ditekuk. Kalau satu orang nggak apa-apa, ini 1000 orang. Sampai rumah ya, coba ini. Coba, ini tiap hari begitu, tiap hari begini ya tangan. Itu masih nggak apa-apa. Kemudian salaman pakai di Assalamualaikum. Karena apa namanya? Gemes gitu ya mungkin ya. Ada bapak-bapak tuh yang gemes karena mungkin cinta ulama atau apa ya. Ulamanya karena gregetan diperkes. Keras gitu. Kalau orangnya kurus nggak bayar, orangnya keker gitu kan ya. Nggak apa-apa. Belum lagi Bu, Masya Allah, kalau kena yang model salaman ya, kemudian cium tangan masih bagus ya. Ini cium tangan sambil kemudian jilati, lah ini yang repot. Loh, ini saya buka bela-belaan apa adanya. Loh, bener ini. Ya bener, saya kadang apa ini gitu ya. Sampai apa ini? Ya. Ya memang mungkin karena cinta ulama dan lain sebagainya. Tapi itu tidak beradab. Enggak beradab. Ya ulamanya ngomong aku mbok muti aja ngono gitu ya, enggak. Karena tahu orang ya didiamkan aja begitu ya. Adabnya kita berikan, diamkan. Cuman buat yang jabat tangan itu ada caranya. Satu, jangan cium tangan bolak-balik. Jangan bolak-balik, kecuali kalau sendiri. Wah, ini ribuan orang dia bolak-balik, yang lain bolak-balik. Apalagi Masya Allah kalau ketemu satu daerah, karena ada daerah lain-lain ya, itu udah salaman bolak-balik pakai cupika-cupiki. Satu orang itu selesainya berapa? Lah dia cuman yang salaman ini cuman dia satu kali selesai nyingkir. Lah saya 100 orang. Kalau cuman 100, kalau 500 pulang nyetir sama gede-gede. Bu, makanya pengalaman Ustadz keliling itu macam-macam, ketemunya aneh. Nah itu masih mending loh, cupika-cupiki, ada yang cupiki kemudian pakai ya saya manut saja, namanya saya Ustadz kan ngalahan gitu ya. Ya gitu. Sudah. Semoga dia rampung beda. Entek tenaga. Memang capek ya. Tapi itu seninya di situ. Kalau cuma salaman enggak jadi masalah, mau 1000 mau 2000. Makanya dulu almarhum Habib Anis itu kadang sampai kita ngomong, udah Habib beli tangan palsu aja. Jadi pas salaman biar tangan palsunya yang dijabat tangan nih. Orang enggak ngerasakan apa itu ditekuk dipekes itu seperti apa. Salaman yang wajar, biasa dan cepat ya. Biasa cepat, kalau memang antri banyak bergantian salaman kita seperti itu. Jangan lihat kalau kita, saya kan cuma sekali salamannya, kamu sekali, yang kamu ajak salaman sama 1000 orang. Kamunya cuma sekali, tapi dianya berkali-kali. Ya. Nah, manfaatnya salaman apa? Makanya saya senang, jabat tangan itu senang. Kalau dua muslim berjabat tangan, dosa keduanya berguguran. Makanya ada orang kalau salaman nggak dicol-colkan kan, maksudnya apa? Ben malaikati kesel ngapus. Ben dihapus terus gogrok gitu ya. Ngapunten saya mau kasih contoh boleh? Itu ada orang yang salaman itu karena salah memahami hadis ya. Salah memahami hadis, salamannya begitu pegang cek. Kenapa? Ben dosane gogrok. Deket apa namanya? Digoyang gitu ya, tangan kita coplok. Gogrok ya, bukan seperti itu. Maksudnya ketika berjabat tangan, masih berjabat tangan, maka dosanya berguguran. Nah, kenapa ditekankan bertemunya tangan menggugurkan dosa? Karena kalau udah orang mau mengulurkan tangan berjabat tangan, berarti hatinya tidak bermusuhan. Hatinya tidak bermusuhan. Minimal kalau ada rasa permusuhan, dia udah bisa neken emosi yang ada dalam hati. Itu nilai positif, itu yang menyebabkan dosanya berguguran. Paham? Itu yang menyebabkan dosa berguguran, itu yang di hatinya itu ada rasa sayang, kemudian bisa neken emosinya, walaupun dia masih jengkel, masih nggak senang, dia mau jabat tangan, dosanya berguguran. Kenapa? Karena dia mau neken emosinya, neken nafsunya untuk menjulurkan tangannya. Betul? Saya nggak mau ngasihkan tangan saya untuknya, kan ada yang begitu. Bahkan ketika diajak jabat tangan, kemudian dilemparkan. Ada yang mungkin bahkan dipeluntir, dilemparkan. Nah, jangan kita jadi yang seperti itu. Sebaliknya,
Kalau diajak jabat tangan kemudian kita justru menolak dan melemparkan, khawatirnya itu timbul kebencian dan kesombongan dalam hati. Mungkin cuma gara-gara yang seperti ini masuk neraka orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sepele ya, ilmu jabat tangan. Dan paling enak, makanya saya paling senang kalau ceramah yang datang itu misalnya 5.000 orang ngajak salaman semua, saya senang. Sekarang loh ya, masih 6 gini ya. Saya senang. Kenapa saya senang? Sebab bayangkan, satu orang dosa saya berguguran, gitu kan? Orang kedua gugur. Jadi kalau itu salamannya setengah jam di malaikat hapus terus. Hapus dosa ini. Nggak pakai istighfar. Dosa saya dihapus malaikat terus. Hapus. Asik kan? Enak enggak? Enak. Makanya ibu yang sering salaman sama temennya, ketemu di pasar, "Jeng, assalamualaikum, Jeng." Salaman terus. Malaikat hapus gitu ya. Ayo, udah pernah diajari gini belum? Belum. Sekian puluh tahun belajar tuh belum pernah dapat ilmu salaman. Ya, ini ilmu salaman. Sepele enggak? Sebetulnya masalahnya karena ibu-ibu belajarnya terlalu dur. Belajarnya langit. Tapi kendaraannya buat sampai langit nggak dipakai, nggak dipelajari. Kayak orang mau pergi umroh haji ya. Oh, Mekah tuh seperti ini. Oh, begini dan lain sebagainya. Cuman nggak pernah daftar, tapi pun berangkat. Ya kan? Jadi daftarnya ini yang penting. Dan Rasul udah bersabda, kalian tidak akan masuk surga demi Allah. Rasul bersumpah nih ya. Sebelum kalian suka untuk memberikan salam. Jadi ciri penghuni surga murah salam. Ya, murah senyum, murah salam. Nah. Kemudian Rasul SAW juga mengatakan, kalian tidak akan mungkin bisa memberikan salam kalau kalian tidak saling mencintai. Coba kita nggak senang suruh ngasih salam, mau nggak? Jangankan ngasih salam, noleh saja nggak mau. Saya ini berapa hari ini jalan, ada satu orang tuh yang nggak suka sama saya, memang nggak suka. Ketemu saya, sudah saya lihat dari jauh mau saya kasih salam gitu kan ya. Saya lirik, begitu lihat saya langsung ningluk. Ngeliati jamnya atau apa gitu, diamkan dulu. Diamkan dulu. Ketemu lagi. Sudah kena depan gitu ya. Sebentar lagi tahu, belok kemana? Oh ya, sudah karepmu, gitu kan ya. Nah, kemarin saya itu pergi ke mall, orangnya lagi duduk. Nah, mati kowe. Oleh sobah gitu kan ya, nggak bisa gerak. Tak parah nih, assalamualaikum, gimana kabarnya? Mesem. Waalaikumsalam. Oh iya, wes mati kutu, selesai. Gitu aja kok repot repot. Ngapa kita nyimpen permusuhan dengan orang lain gitu? Apa? Yang mau nggak seneng ya ben, yang penting kita tetap senang. Nah itu yang nggak seneng itu nanti salah tingkah, salah tingkah, salah pola. Ya, salting sama salpol. Jadi salting pol, salah tingkah sak boleh. Cuman gara-gara artinya nggak suka. Nah, Rasul mengatakan kalian tidak mungkin bisa memberikan salam kecuali jika kalian saling mencintai. Berarti kalau orang itu murah memberi salam, hatinya penuh cinta. Dan hati yang penuh cinta ciri penghuni surga. Gampang ya? Iya, asik. Lanjutkan. Ya. Wa iyyakum wal baghdhah dan wa afsus salam tahabu. Rasul juga mengatakan kalian tebarkan salam. Kalau memang belum bisa mencintai, itu temannya belum bisa mencintai, kalian tebarkan salam, nanti kalian akan saling mencintai. Teruslah dikasih salam, kan lama-lama ya pekewuh. Betul enggak? Lama-lama juga pekewuh. Masih ingat cerita saya tentang orang yang anti dikasih senyum? Belum. Ini kisah saya pribadi nih ya. Saya naik motor, ketemu satu orang ini jengkelnya pol sama saya. Udah, jengkel pol sama saya. Jangan tanya orangnya siapa, nggak boleh, ada gitu ya. Jengkel luar biasa. Ketemu saya naik motor, beliau naik motor ya. Beliau naik motor, sama-sama naik motor. Dari jauh saya udah pasang wajah gitu ya, senyum. Gitu kan, udah senyum, gitu deket gitu dia. Tapi kan saya senyum tak assalamualaikum gitu kan, nggak bisa ngelak kan. Waalaikumsalam. Bingung.
Hari kedua ketemu lagi, naik motor. Saya kasih senyum dari jauh gitu kan, karena rutenya mesti ketemu terus. Ini dulu ya, udah lama ya. Rutenya mesti ketemu terus. Begitu saya kasih senyum nih si bapak ini, beliau kemudian ngerti dari jauh saya udah senyum, mulai kepeksa. Wah, iki kudu mesem kan begitu. Lihat gitu, udah deket, Waalaikumsalam. Lama senyumnya dipaksakan, nggak enak kan. Lama-lama gitu ya, karena dari jauh lihat saya udah senyum, dari jauh dia udah senyum juga. Timbang nanti senyum keko, lebih baik latihan dulu dia. Dari jauh senyum. Jadi ketika ketemu senyum sama senyum, walaupun artinya gitu. Paham ya? Tapi kan dilihat orang enak gitu ya. Akhirnya ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, biasa. Walaupun artinya, ya artinya mungkin jengkel luar biasa. Tapi upayakan muslim ketemu dengan muslim, jangan ada tampak permusuhan. Jadi di sawang itu enak. Ya, dan juga tidak mengotori hati. Gampang apa? Tebarkan salam. Jadi pulang dari sini, monggo. Nanti ketemu suaminya, ketemu anaknya, assalamualaikum, Pak. Salaman. Ketemu tonggonya yang muslim ya, assalamualaikum. Ya. Ketemu assalamualaikum. Ya, salaman selesai. Kenapa kamu kok sekarang suka jabat tangan? Iya, kenapa? Gogroki dosa. Saya pengen menghapuskan dosa. Ini buktikan nanti dampaknya ke jiwa kita seperti apa. Jiwanya jadi periang, penuh semangat dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah tidak terasa udah kurang lebih 1 jam saya berbicara. Kraos boten 1 jam? Boten? Nggih. Karena mulainya udah awal, jadi kita kembali seperti awal ya. Jam 5:30 selesai. Ibu-ibu bisa pulangnya rodoa awal. Itu kan maghrib jam 6 lewat 5 menit ya. Jadi nanti pulangnya biar rodoa gasi. Ini bahasa Solo ini macam-macam ya. Rodoa gasi barang ini. Gasi gitu. Semarangan ya. Gasi lebih awal. Ada yang mau nanya Anda ini? Beliau dulu ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Dulu pinjamnya uang atau emas? Ya, kalau pinjam emas harus kembali emas. Pinjam dolar kembali dolar. Jangan kemudian dihitung waktu itu dolarnya berapa, sekarang sekian, enggak ya. Jadi emasnya harus kembali emas. Ya, jadi kalau emasnya sekarang nilainya jadi 12 juta, ini enggak riba, bukan ya. Memang karena emasnya segitu, maka kemudian dinilai uangnya, dinilai rupiahnya berapa gitu kan ya. Ya, kembalikan ya itu. Sekarang jadi 400.000 gitu kan ya, dan seterusnya. Ya itulah, emas harus dikembalikan emas. Tapi kalau muslim yang baik loh ya, niat muslim yang benar, ngerti ada orang utang, waktu itu utangnya dipinjam emas atau duit? Oh, tapi emas kan ya, ya sudah. Iya, paham saya. Maksud ibu kan nilai yang saya kembalikan udah lebih dari harga emasnya tempo dulu. Tapi yang punya uang ini kan maunya sesuai dengan nilai emasnya waktu itu kan ya. Karena emasnya sekarang harga sekian, ya kembalikan sesuai emas. Karena kalau barang itu masih ada saat ini, dijual harganya ya seperti jumlah uang yang Anda pinjam. Ya emas harus dikembalikan emas. Bener orangnya. Gak salah ya. Ya, doa aja ibu, nanti insya Allah dapat rezeki yang banyak. Nah, dapat rezeki yang banyak. Tapi kalau muslim yang baik, karena dia memang mungkin tidak butuh emasnya ya, tidak butuh emasnya. Kalau memang udah dapat uang yang cukup, dia mau mengikhlaskan sisanya, itu jauh lebih baik.
siapa yang tidak hitungan, maka Allah tidak akan hitungan kepadanya. Orang yang kemudian mau menggampangkan orang yang punya utang, digampangkan, lunas. Ini yang nggak mampu ya lunas lah buat kamu, atau didiskon utangnya 100 juta, diskonnya 50 juta. Ini luar biasa ya. Itu nanti dia kalau masuk surga kurang 50 juta pahala sama Allah, nih masuk surga kamu. Kenapa? Dulu suka diskon utang, sekarang monggo. Lah yang suka nambah utang nanti juga begitu. Mau masuk surga akhirnya dikelongi ganjarannya, jekpurke neraka. Gitu Bu ya. Makasih. Ya. Ada yang lain? Oh silahkan Bu. Nggih, monggo. Dosa keduanya berguguran. Jadi masing-masing orang kan punya dosa. Dosa. Saya misalnya punya dosa 1 ton. Yang jabat tangan sama saya punya dosa 5 kilo. Ya ketika jabat tangan, dosa saya itu 1 ton turun gitu kan. Yang 5 kilo mungkin habis, cuma 5 kilo mungkin habis gitu. Nah, bayangkan ya, itu baru berjabat tangan dengan muslim biasa. Bagaimana sahabat berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu seperti apa? Seperti apa kira-kira? Makanya apalagi kalau jabat tangannya sama malaikat. Lailatul Qadar itu setiap muslim disalamani malaikat Jibril. Cuman enggak kerasa ya. Yang dapat Lailatul Qadar itu disalamani malaikat Jibril. Congratulations, selamat gitu ya. Selamat. Makanya orang ucapan selamat kan dengan salaman. Ketika orang yang dapat Lailatul Qadar juga dapat ucapan selamat dari malaikat, diajak salaman. Selamat. Untung enggak ngerti. Coba kalau ngerti, ngeblak. Enggak kuat, pasti tidak kuat. Begitu jelas ya. Insyaallah. Ini ada permohonan doa. Sekalian aja ya. Silakan, Kak aja. Oh ya, ini ada pertanyaan bagus nih. Wah, saya udah gini langsung sregep ini. Ini ada orang suka ngomong gini, itu orang habis sholat salaman tuh nggak ada tuntunannya, itu tempatnya neraka kan gitu ya. Ini buat saya omongan ini aneh. Sebab setiap muslim bertemu disunahkan untuk berjabat tangan, mau habis sholat, mau sebelum sholat, habis mandi sebelum mandi, habis makan sebelum makan, bangun tidur mau tidur ya kan. Dimanapun ketemu dianjurkan berjabat tangan, tentunya dengan sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku. Itu kalau di iklan-iklan apa gitu ya, sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku. Syaratnya ketentuannya dipenuhi, maka dia dapat ampunan. Nah ada orang yang ngomong, loh itu kan habis sholat, kenapa mesti kok salaman? Yang dianjurkan kan kalau ketemu, kan tadi sudah ketemu, tadi udah ketemu kan. Nah sekarang ini baru salam, kok salaman lagi, kenapa? Iya, orang yang sholat itu sedang pisah dari dunia, dia mi'raj menghadap kepada Allah Ta'ala. Ketika dia mengucapkan salam, dia baru kembali ke dunia, maka saat itulah dikatakan dia barusan pergi dari jauh, ketemu dengan yang di samping kanannya, ketemu dengan yang di samping kirinya, makanya dia disuruh mengucapkan salam. Paham? Kenapa disuruh ucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, I'm back. Saya kembali, yang di kanan malaikat semua jamaah soft kanan, di belakang sebelah kanan ya kan, depan kanan, saya udah kembali. Assalamualaikum, mau ngobrol lagi boleh sekarang, kalau tadi nggak boleh. Assalamualaikum, buka yang kiri juga seperti itu. Disambut dengan salaman seperti orang yang baru ketemu, tapi dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Jangan langsung salaman. Kenapa? Zikir, doa, wiridnya selesai baru berjabat tangan. Yang benar seperti itu. Jangan kemudian orang lagi zikir subhanallah langsung dikasih tangan gini kan? Zikirnya terganggu lagi. Allahumma, nangis kayak tangan. Ya enggak jadi nangis. Nah, tapi ulama ngajarkan, lah kalau ketemu orang yang belum mengerti ilmunya begitu gimana Ustaz? Kita lagi enak zikir, ada orang yang ngasih tangan. Gimana? Rasul mengejarkan akhlak dikedepankan. Doa sama akhlak. Kalau doa urusan pribadi,
akhlak dengan manusia, maka korbankan urusan pribadi Anda demi berakhlak kepada manusia. Ada yang menjulurkan tangan, maka sambut tangannya meskipun kekhusyuan kita terganggu. Pahala ini dari awal doa lagi. Paham? Iya, yang mengawali jabat tangan itu aulahuma, yang paling utama di antara keduanya. Makanya kalau kita mau ngetes ketemu orang, saya sampai hari ini meyakini seandainya ada pelacur, pembunuh, pemabuk ya, orang yang sudah edan sak boleh mau dilakoni, ketemu saya, dia pertama kali mengucapkan assalamualaikum Ustaz, saya yakin demi Allah orang itu di hadapan Allah jauh lebih mulia dibanding saya. Kenapa? Sebab Rasul udah ngomong kalau ada dua muslim ketemu, yang mengawali memberikan salam itu yang terbaik di antara keduanya. Tidak mungkin. Jadi kita kalau pengen ngerti kita ini orang yang lebih baik atau yang kurang baik dibanding orang lain ya, meskipun kita tetap harus prasangka orang lain lebih baik. Tapi kalau mau tahu kedudukan orang lain, yang ngawali salam dengan kita itu orang baik, itu pasti orang baik, nggak mungkin orang jelek. Pasti orang baik. Terbukti sekarang langka orang mengawali memberikan salam. Jangankan mengawali, dikasih salam orang kober jawab. Lanjut. Nah, ya. Nah ini apa namanya? Kalau pria sama wanita ada aturannya. Ya, ada aturannya. Kalau wanitanya 3, prianya 1, maka wanita itu boleh menjawab. Tapi kalau pria dengan wanita, maka di situ wanita tidak boleh menjawab. Cuman dua orang. Nanti kalau misalnya apa namanya? Prianya banyak, wanitanya 1, ada lagi aturannya. Kemudian menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau memberikan salam hukumnya sunnah. Tapi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Nah kalau pria terhadap wanita cuma 2 orang, maka tidak wajib menjawab. Bahkan dikatakan sebagian hukumnya haram menjawab. Hukumnya haram menjawab. Itu nanti kita bahas yang akan datang ya. Ini ternyata hukum salam itu gak gampang. Saya punya satu kitab tuh tebelnya sejempol saya, cuman hukum memberikan salam. Jadi misalnya seperti ini, saya ngasih salam kepada ibu-ibu yang banyak segini kan. Nah, kira-kira apakah semuanya wajib jawab? Tidak. 1 sudah menjawab, yang lain mingkem, selesai. Karena menjawab salam untuk jamaah hukumnya fardhu kifayah. Tapi kalau orang per orang itu wajib menjawab. Pria sama pria, wanita sama pria, wajib menjawab. Ya, wajib menjawab. Yang dikatakan wajib menjawab itu bagaimana? Jawaban salamnya didengar oleh telinga orang yang memberi salam. Itu baru menjawab. Kalau tidak didengar, makanya tidak dikatakan kategori menjawab salam. Sehingga ada satu cerita, satu orang soleh lagi duduk-duduk, kemudian ada satu orang yang naik kuda dengan kecepatan tinggi, sambil naik kuda teriak assalamualaikum ke arah orang-orang yang lagi duduk-duduk. Yang lagi duduk ini orang solehnya langsung loncat ke kudanya, dikejar orang tadi. Kejar! Seperti pacuan kuda ya, kejar-kejaran, begitu dekat, karena yang dikejar kan nggak ngah gitu ya. Begitu dekat sampai waalaikumsalam. Yang ngejar cuma ngucap waalaikumsalam terus balik. Ya, mandek ini yang dikejar mandek loh. Kamu kenapa kok ngejar cuma ngucap gitu? Iya, menjawab salam hukumnya wajib. Dan wajib itu harus didengar. Tadi kamu teriak langsung hilang. Nggak mungkin saya teriak kedengar kamu. Daripada saya dosa, maka saya kejar dirimu. Itu orang dulu. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang, ya kurang lebih jauh berbeda. Insyaallah demikian ya. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf atas kekurangan. Oh ya, lupa saya. Tadi mau doa dan nanya ya. Mari kita baca satu kali surat Al-Fatihah dengan niat untuk kesembuhan semua saudara kita yang sedang sakit, khususnya untuk kakak saya Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Asgaf, dan juga untuk Ibu Supardi, kemudian juga untuk
karyawati dari Bapak Doni, kemudian juga untuk semua saudara kita yang sedang sakit, dan juga untuk teman-teman kita yang sedang mengalami masalah dalam urusan kerjanya, khususnya lagi mengalami masalah dalam ekonominya, yang kerjaannya lagi terganggu dengan berbagai gangguan. Semoga yang sakit dan yang sedang mengalami masalah tersebut oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan dan jalan keluar secepat-cepatnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau boleh tahu meninggalnya kapan? Tadi sore ya. Tadi siang meninggal. Ada karyawannya teman saya gitu ya. Kemarin itu ini hari Rabu. Kemarin berarti hari Selasa ya. Hari Senin itu titip minta doa. Senin itu ada jamur itu Senin ya. Senin malam lagi saya ceramah di Klaten, kemudian dibacakan doa sama teman di Klaten. Tapi memang karena kondisinya itu koma, maka kita minta doanya juga yang tegas gitu ya. Ya Allah, kalau memang masih ada jalan sembuhnya, maka berikan kesembuhan. Kalau memang udah akan tiba usianya, berilah husnul khotimah ya. Semoga insyaallah husnul khotimah ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.